ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ देखो फैक्टर्स ਅਸੀਂ डिफाइन कर ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ वेरिएशन एक्सप्लेन करनी है जी मेन आ जाती है भी वेरिएशन ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलॉन्ग ए पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो पहली मैं वेरिएशन शो कर लगा, इट इज़ वेरिएशन अलॉन्ग ए पीरियड भी अलॉन्ग ए पीरियड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह वेरी करेगी। देखो असी इस तरह बोलना इट बिकम्स मोर नैगेटिव और इट बिकम्स लैस नैगेटिव। देखो ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਜੇ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਇਆ ਦਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰਆਲ ਘਟ ਗਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈਏ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਥੀਅਮ, ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਬੋਰੋਨ, ਕਾਰਬਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਫਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਨੀਓਨ which are nuclear charges +3 +4 +5 तो लैके +10 तक ठीक है। with their configurations 1s2 2s1 it is 1s2 2s2 2s2 2p1 तो लैके 2p6 तक चलेगा भी। ये इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस आ गई हैं इन एलिमेंट्स दियां मैं रिप्रेजेंट कर देती हैं भी व्हाट आर द कॉन्फिगरेशंस ऑफ दीज एलिमेंट्स दसते ठीक है। हुण देखो जिहड़ा मेन फैक्टर है भी अलोंग ए पीरियड जे असीं डिफाइन करिए तो मेन फैक्टर जिहड़े किहड़े चल रहे हैं, दो जिहड़े फैक्टर चलते हैं भी न्यूक्लीयर चार्ज की करता है इनक्रीजेस और दूसरा एटॉमिक रेडियस की कर रहा है डिक्रीजेस। जिहड़े दो मेन फैक्टर्स चलते हैं अलोंग ए पीरियड ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਇਹ ਦਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵੀ 1 by 1 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਏ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੋਂਗ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 1 by 1 ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਐਂਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਐਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੀ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द एडेड इलैक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस ऑफ द गैसियस एटम की करेगी इंक्रीज करेगी क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस एंड इनवर्सली टू द रेडियस। जिन्ना चार्ज ज्यादा होनी अट्रैक्शन ज्यादा, जिन्ना रेडियस घट होनी अट्रैक्शन की है ज्यादा। असीं शो कर दिता भी ड्यू टू इनक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस the force of attraction of the added electron with the nucleus of the gaseous atom की करेगी increase करेगी और जे force of attraction increase कर रही है तो definitely more amount of energy will be released, definitely more amount of energy will be released which will make electron gain enthalpy more negative। तो साडा रिजल्ट ये जे कि electron gain enthalpy becomes more negative along a period। भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ along a period ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ भी ਤਾਂ electron gain enthalpy की बन रही है it becomes more and more negative, more and more amount of energy is released। और रीजन ਅਸੀਂ show कर देता due to increase in the nuclear charge and decrease in the atomic radius। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਬਲ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ। ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਕੇਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੀ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਸਿੰਪਲੀ ਮੀਨਸ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। इलैक्ट्रॉन अफिनिटी सिंपली मीन्स अट्रैक्शन फॉर द इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन अफिनिटी इन्हां दी की हैगी है जीरो क्योंकि स्टेबल कॉन्फिगरेशंस आर दे हैव नो अट्रैक्शन फॉर द एडेड इलैक्ट्रॉन।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 0, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ 3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ 3 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਸਟੇਬਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, that becomes more and more negative on moving along a period। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ along a period ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ it becomes more negative, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਹੈ it becomes more negative with some exceptions ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਏ ਪੀਰੀਅਡ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਨ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਏ